Bà dương vâng một chục này bắt tỏ thiệt là vẹn trong khói phải mất bàn. Vẹn trong khói này cứ chỉ vẹn ở đây chùm nuôi một thọ để bởi chế bồ rọt bỏ dương để tốt sản hòng mấy bàn phát đo. Chế chùm nuôi mình khá chế thạ với cá, khá tiết chế xóm về đấy. Khi nhóm chế tu tớ chân từ trong sắp bà đá nâng khi nhóm dọc từ chay chún ở bởi chế bồ rọt ở tam bà đá khét krong tam là bọn chân là bọt để khi nhóm bàn ôi bọc lực bỏ dương bàn chốt tờ đo. Cả bị trong sắp đà ní, cả bị ngày 6 ngày Tết ở trong công ca nghề hỏng biết ban tự đó khát rây về bà cứ nấu con nông phúm và bà từng slot bà và mì bà nấu con nông khum nè lướng sọc piềm đó khát rây về hay nâng mùi cái lạnh tiết nấu khang phúm sá khum lù vía sọc bẹt đách khát về về như kia nó chấm nôn bay cruza bạn nấu ở khang nẹt lương cái này chấm nôn đọc là môi cruza bạn rụp hiệp đôi khang đào đấy tôi tên này chuyên cứ dương ban tự đo chuyên triệt khmer Islam bạn cứ còn nấu tam đòn pre một bị tê lem mấy con nắng bạn hai cái này nó sẽ bô bọc con phỏng bạn ấy đại sa tại dương khơi tha tất tập hiệp đại ban tự đó khơi tha bị chia bồ rọt khmer Islam bao giờ nơi từ nút quạt cây cỏ miền nhẹ khla tàu quạt đào mình rồi chơi si chnu tại thưa ấy sầm nanh nhé chọn sầm nanh bà chua sầm nanh ở kia nè bà chẳng đôi ti tua cỏ hay miền trong chấm nào nó miền chua đấy sẽ là gì và đại sa năng ngày chẳng dương bên nó dương ban tự đó cô đào đầm bay mưa tất tập hiệp chạy đại hái còn miền tầm nạ đại khang nè mà chả chấm nuôi để quạt tàu chấm mùi dương hoặc đấy quạt chỉ mình chả sọp rồi chuyên để quạt ở trong tận đó cô đào nông thèm đòn bà khăn ông nuôi dương miền ôi chị cái chọc khít ní đây là nè min trong nơi khang tôi rồi cái cứ cái chọc khít bà quạt ở toàn ở miền mông miền phui miền là bò chỉ tràn hay nông ní miền ông co và miền thực sự yêu thực trai bạn đang thạo với ca môi trường luôn đây dương bạn từ đó từ nó hỏiរួមcho môi nâng khó áo và khó áo và phết khó áo từ chú và bạn ta đã liệt bó về mày đây bạn ấy con bỏ lục ta đây quạt cái vùng tảng cùi nấu hàng khả năng đấy cứ lục ta quạt là ngật phòng bạn đã bị là ngật chừng tới mưa ấy khơi những bạn steep vô và dương bạn từ đó là thạo với ca môi trường luôn đó là quạt phòng đây hay bắt đầu một tiết nấu mà chua đấy dương miền crosa chỉ tràn tiết đây dương bàn oi bắt đầu bọn ấy cứ miền tiếng slap pri bạn hay chum mua nè đây chum nuôi khác ọt miền xóm rồi bọt hàng cào đó là pe chập đam vô ẩm nôi bao quát đó chập đam hái bàn khơi lịch khách bao quát bọt bao quát đây quát đi niêm chum mua ấy nữa dương bạn mơ tới bạn khởi chẳng hay bạn chia xong mà chia say trong phố tụi tên này chuyên khác để có thể oi mò hái mấy cái ọt khởi chúa vì cái lá chúa đó về hay là cái chọc bỏ còn tới bạn đang ta còn đạn đâu khăn nóng mà đôi giờ chan năng ấy chẳng tầm hay tới bạn khởi nó không nâng tay bạn đó chẳng hay bạn chia bờ sân chơi chun mó oi miền là lịch khách sau rồi bọt ở khăn cào nóจะ xe màu và chẳng về cái lá đặc màu mà chung cho món một tần lẹ trâu ọt bạn đằng bạn ấy hiện bạn đo là cổ đào này nấu nóng khum nẹt lương và khum nẹt lương chấm luôn đọc của môi của sang bạn tập hiệp để dương bạn thật đó cứ bật chế bạn khơi thà quạt tuần nấu lục bạ tàu dạ bật bạc cọt mèn chẳng bạn chỉ dương bạn môn nâng về dương bạn thật đó cái này là môi nâng dọc ở chấm nuôi tương lai để phải mật bảo dương dọc tàu ối to tại dương bạn thật đó là bây giờ đăng tha ta tin nó bất diệt đôi cọt bàn prap dương được chẳng nào về bộ dương miền bộc lực bảo dương phải chạm cả nấu group anh khát công tiếng o và đầm bầy dọc chùm nuôi tiếng o này bộ này chỉ chùm nuôi được bỏ họ phải chịu bọt bảo dương để tu sana hòng mì và tiếng khăn nong bật tê nâng cao bật tê và đó chỉ thạo về ca phong nè khá quạt tinh chỉ xong về đại chuyện co phong và chỉ mi và tự tray kho cái bông miền tự sự tự tray và thấy này cứ quạt ở mà trả tiền và quạt bàn thật đo từ chữ môi dưỡng lục dây lục pu lục để bàn thật đo thà ta tích hiệp này cái trái đối ở với đại dương bàn để dây từ cọ bàn chân dương trong tam bất tấu bầm non bỏ dưỡng dương trong oi thật đo chân
bà xong bây ta sắp rồi chun để chỉ nhẹ chui nó xong oi tự đo chẳng đây khi ông chọn bàn chẳng một phút này bạn chẳngនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលយើងបានចប់ពីកន្លែងអ្នកលឿងនេះទៅយើងមិនទៅដល់ព្រះស្ដេចបាទសុខព្រះស្ដេចបាទនេះគឺយើងបានយកជំនួយមិញនេះគឺជាខោអាវបាទមើលដាក់រូបភាពខោអាវតិចមើលសហការីមិញបាទនេះយើងចែកខោអាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះយើងដាក់ទៅ2 3 ធំអញ្ចឹងដឹងចែកណាអញ្ចឹងបងប្អូនរើសត្រូវមួយណាយកមួយនឹងបាទរើសយកមកខោអាវបាទមើលឲ្យតែមកត្រូវកុំឲ្យយកអត់ព្រមយកឬឲ្យត្រូវខ្លួនឯងលេអោបមកបាទទៅហើយនេះគេហៅថាបើនិយាយជាភាសាខ្មែរគេថាចៅអធិការវត្តណាតែភាសាអ៊ីស្លាមថាហាកឹមបាទហាកឹមបាទគាត់ហាកឹមហ្នឹងគឺគាត់មេពហិគាត់មកចូលដល់គាត់សើចស្រួលតែទៅបានបាយបកងមួយគាត់ដែរហ្នឹងបាទស្រឡាញ់ណាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅទៅស្រឡាញ់មែនតើបានបកងជាមួយគ្នាមកពេលអញ្ចឹងមកបាទហើយនឹងយើងមកបន្តទៀតបាទបន្តបន្ទាប់គឺច្រើនណាស់នៅទីនោះបាទហើយសាលាឃើញទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចដែរមើលឲ្យថាអធិប្បាយម្ដងមើលឲ្យទៅឲ្យនិយាយម្ដងអត់មានឃើញថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់ថាយើងអត់បានកត់ឈ្មោះខាងដែលគាត់ខ្វាត់ខ្វល់ដោយសារច្រើនណាព្រោះពេលខ្លះអញ្ចេះបានហេតុអីបានជាអត់បានកត់ពីព្រោះទី1នៅពេលដែលយើងទៅគោលដៅសម្រាប់តែ7 គ្រួសារទេ7 គ្រួសារ7 គ្រួសារដល់ពេលទៅដល់ស្រាប់តែឃើញគាត់ថាអូនោះដែរអញ្ចឹងវាមានសប្បុរសជនរបស់យើងទៅជាមួយដែរមានដែរនៅគូឡានតើមានដែរបើមានដែរអញ្ចឹងធ្លាយដល់16 គ្រួសារបណ្ដោយគឺច្រើនមែនតើហើយនៅក្នុងនោះក៏មានចាល្អំចាស់ដែលគាត់ខ្វាត់ខ្វល់ហើយនឹងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មច្រើនដែរចាហើយក៏បានទទួលការរាក់ទាក់ខ្ពស់ពីខាងហាគីមអញ្ចឹងណាបាទហាគឹមបាទដោយសារតែនៅក្នុងប្លុកនោះភាគច្រើនគឺជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងប៉ុន្តែលាយឡំជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរបាត់ដែរបាទយើងឃើញថានៅទីនោះមានចាស់ខ្លះគាត់មានជំងឺជារាពិការហើយដូចជានេះគាត់មានកូនមួយហើយល្ងិតភ្នែកនេះអត់មើលឃើញទេហើយប្រពន្ធនៅកណ្ណោះបាទមើលអីអត់ឃើញសោះបាទអាណិតមែនតើគ្នាឃើញអើយដល់ពេលយើងទៅដល់បានដឹងថាវាលំបាកយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់នៅខាងអ្នកលឿងយើងទៅខាងព្រះស្ដេចវិញចាបាទទៅស្រុកព្រះស្ដេចឯនោះវិញយើងជួបជាមួយនឹងបាទឥឡូវយើងចប់ជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅមានរូបភាពច្រើនទៀតនៅទីនោះព្រោះយើងនៅមានច្រើនគូសានោះប៉ុន្តែដោយសារតែមានបន្តទៀតឥឡូវងាកទៅខាងព្រះស្ដេចទៅព្រះស្ដេចឯនោះវិញគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងលោកយាយពួកលោកតាដែលមានជំងឺនៅប្រចាំការនៅកន្លែងនេះចាហ្នឹងហើយអានេះមិនប្រស្ដាច់ទេបាទនេះមិនប្រស្ដាច់ទេនៅអ្នកលឿងនឹងឡើយដែរទេនៅអ្នកលឿងដែរបាទនៅអ្នកលឿងដែររូបភាពច្រើនបាទហ្នឹងហើយនៅប្រស្ដាច់នេះគឺមានលោកយាយលោកតា2នាក់មានកូនតូចមួយបាទចៅមិនកូននេះចៅតូចមួយនេះគឺនៅតែ2នាក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយផ្ទះគឺធ្លាយមុខធ្លាយក្រោយហើយយើងបានទៅដល់3គ្រួសារសម្រាប់ចែកជូនឲ្យគាត់3គ្រួសារនៅទីនោះមើលលោកយាយនៅភូមិស្រះឃុំលាវាស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងដូចគ្នាទេប៉ុន្តែចម្ងាយពីកន្លែងឃុំអ្នកលឿងហ្នឹងប្រហែលជា5-6 គីឡូបាទ5-6 គីឡូទេណាបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយហើយនិងលោកតាដែលគាត់នៅតែ2នាក់យាយហើយនិងតាហើយជាមួយនឹងចៅម្នាក់ទៀតបាទចៅម្នាក់ហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់គ្នាហ្នឹងគឺបានស្លាប់ទៅហើយបាទស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងចៅហ្នឹងគឺនៅបន្ទុកបាទហ្នឹងហើយរូបគាត់ហ្នឹងនេះតែនេះតិចទៀតឃើញแล้วបាទគឺផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់នៅតែជាមួយចៅហើយចៅនេះគឺម្ដាយបានស្លាប់ទៅហើយក្រោយពេលដែលសម្រាលចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅវិញបានប្រហែលថ្ងៃម្ដាយហ្នឹងក៏ស្លាប់បាត់ទៅចំណែកឪពុកនឹងមិនដឹងជានៅឯណាទៅណីបាត់ហើយលែងលះគ្នាបាត់តំណែងជឹងតែម្ដងចឹងហើយបានជាយើងទៅដល់គោលដៅនោះគឺចំថាគាត់ពិតជាអត់មែនបាទនេះផ្ទះរបស់គាត់ហើយនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនឹងតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើលោកយាយលោកតាតើអ្នកណាដែលជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមដល់ពេលអត់មានកូនអត់មានអីអញ្ចឹងបាទអត់មានប្រមាណស៊ីប៉ុណ្ណឹង
ដល់ពេលបានឃើញទស្សនភាពជាក់ស្ដែងលោកតាមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផងពេលដែលបានឃើញជំនួយបានទៅដល់គាត់និយាយអ្វីអត់ចេញទេរន្ធត់ថាមិននឹកស្មានថាគាត់មានវាសនាបានទទួលជំនួយតាមរយៈហងមាសដែលតែងតែឮគេនិយាយថាហងមាសបានជួយអ្នកក្រីក្រច្រើនតាមរយៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានរៃជាប្រាក់តាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បងប្អូនមកជួយដល់អញ្ចឹងហើយហងមាសជាអ្នកចុះមកដល់គោលដៅបាទរួមជាមួយនឹងការចុះមកហើយយើងក៏អំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្លះបើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ថាមកជាមួយយើងគឺយើងឲ្យដើម្បីមកជួយចែកជាមួយគ្នាព្រោះយើងមានជំនួយដែលត្រូវទៅចែកនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលតែយើងបានយកតែចុងសប្តាហ៍ទេបាទនេះលោកតាគាត់បានទទួលជំនួយយើងបានអង្គឲ្យគាត់ហើយនឹងមីបាទមានចានមានស្លាបព្រាបាទឲ្យគាត់នៅទីនោះបាទនេះគឺលោកយាយលោកតានៅខាងព្រះស្ដេចមិញនេះគឺនៅស្រុកពីមរបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានគ្រួសារ2គ្រួសារទៀតនៅក្បែរនោះទៀតដែរគឺគាត់អត់មានអីដូចគ្នាដែរហើយផ្ទះមួយនោះតែទេសុតហ្មងគឺខ្យល់ហើយនឹងថ្ងៃមកភ្លុះទាំងអស់បាទគឺឃើញតែផ្ទះតែទេនិយាយរួមគឺតម្រង់តូបហ្មងតម្រង់តូបតែម្ដងវិញបាទនេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយកខោអាវក៏ទៅយកមកចែកឲ្យបងប្អូននៅទីនេះដែរបាទនេះគាត់ទៅចែកជាមួយខ្ញុំនេះដោយសារតែគាត់ថាគាត់មើលក្នុងទូរទស្សន៍ឃើញដើរចែកគាត់ថាដឹងថ្ងៃណាបានមកនេះផ្ទះនេះដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺផ្ទះហ្នឹងហើយបាទហើយមកដល់មកកន្លែងទៀតគឺផ្ទះនេះគាត់នៅតែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធបាទប្តីប្រពន្ធកូនមួយគឺមានតែផ្ទះមួយអានៀបលហើយលវឹងនឹងតែម្ដងគ្មានឃើញអីសោះបាទអត់ឃើញអីទេយើងបានជួយឲ្យគាត់បានមួយចំនួនដែរដោយសារថាវិការដោយសារតែសម្ភារៈរបស់យើងមានកម្រិតណាបានមកជួយបាន3គ្រួសារនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅខាងនោះ16គ្រួសារខាងនេះ3គ្រួសារវាបាន19គ្រួសារបាទនេះចប់នៅខាងខេត្តព្រៃវែងបាទចប់នៅខាងខេត្តព្រៃវែងឥឡូវងាកមកមើលខាងគៀនស្វាយចា៎បាទគៀនស្វាយនេះវិញគឺយើងបានយកជំនួយទៅឲ្យក្មួយស្រីក្មួយប្រុសដែលជាកូនកំព្រាបាទនេះកំព្រា3នាក់នៅទីនេះគឺផ្ទះហ្នឹងតែពីមុនត្រេតប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រោយពេលដែលយើងបានទៅម្ដងហើយអ្នកភូមិក៏បានជួយខ្លះផងដែរចាប់ដើមតម្រង់ជើងតសឲ្យត្រង់ឡើងវិញអញ្ចឹងក្មួយទាំង5នាក់នេះគឺគ្មានឪពុកម្ដាយទេឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលតាំងពីឆ្នាំ2006បាទ2006មកម្លេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្មួយស្រីទាំង3ទាំងអស់កូនទាំងអស់ស្រី4ចាស្រី4ប្រុស2ហើយប្រុស1ប៉ុន្តែកូនទូចនេះគឺកូនរបស់បងស្រីឈ្មោះចាកូនរបស់បងស្រីឈ្មោះកែមកាញ់ចរិយានេះហើយចាការពិតប្អូនស្រីនេះគឺគាត់មេម៉ាយទេអូមេម៉ាយចាដល់ full មែនតែនទៅកូនទូចហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ប្អូនស្រីហ្នឹងចាកូនណាអញ្ចឹងគាត់រស់នៅប៉ុន្តែឲ្យមេម៉ាយប្តីទៅបាត់ដែរចាគឺរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបាទហើយដល់ពេលយើងទៅទីនោះមិនត្រឹមតែឲ្យទៅគ្រួសារក្មួយស្រីដែលកំព្រាឪពុកម្ដាយប៉ុណ្ណោះទេយើងបានជួយដល់លោកយាយលោកតាចាស់នៅទីនោះថែមទៀតយើងបានបែងចែកជាមីបាទហើយអង្គយើងបានជួយទៅដល់គ្រួសារមួយទៀតគឺគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគឺកូនភ្លោះចាបាទកូនភ្លោះ2ដូចគឺអត់មានផ្ទះសម្បែងទេដោយសារតែយើងពេលនោះយើងមានប្រមាណយើងឲ្យប៉ុណ្ណឹងគឺយើងបានឲ្យតង់2ឲ្យតង់2ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើផ្ទះជារោងបដោះសន្នសិនទៅបាទពីព្រោះយើងធ្វើម៉េចបើជំនួយយើងបានប៉ុណ្ណឹងតែយើងបានឲ្យចានឲ្យឆ្នាំងស្លាបព្រាបាទហើយនឹងខោអាវដើម្បីស្លៀកពាក់ព្រោះគាត់ដើរមកគ្មានអាវពាក់ទេបាទអត់តែលីងតែម្ដងបាទនេះដែលយើងបានមកដល់គៀនស្វាយវិញហើយយើងធ្លាប់បានទៅម្ដងប៉ុន្តែពេលនោះយើងអត់បានឲ្យរបស់របរជាដុំកំភួនទេនៅទីនោះដោយសារតែយើងសម្ដៅទៅលើលោកយាយប្រមាណគ្រួសារប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកយាយប្រមាណអ្នកនេះទៀតយើងបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងនោះក៏មានថ្នាំពេទ្យដែលបានផ្ដល់មកឲ្យនោះជាច្រើនថែមទៀតដែរហើយសម្រាប់
ការជួយដល់លោកយាយចាស់នៅទីនោះណាំពេទ្យមួយចំនួននោះដោយសារតែពេលយើងឃើញគាត់សរសេរម្ចាស់ជំនួយគាត់សរសេរថាតើទៅជំងឺអីចឹងណាបានយើងហ៊ានឲ្យបើសិនជាអត់មានសរសេរមកទេខ្ញុំអត់ហ៊ានឲ្យទេថ្នាំពេទ្យពួកខ្ញុំគ្មានជំនាញថ្នាំពេទ្យខ្លាចឲ្យទៅពលរដ្ឋដឹងតែបានហើយគាត់ដឹងតែពីលេបដល់លេបចឹងទៅអត់ដឹងថាជំងឺអីត្រូវជំងឺអីវាគ្រោះថ្នាក់ចឹងទៅវានេះវារឿងឯងនេះអ្នកចែកនេះទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបំណងណាមួយចង់ចែកថ្នាំពុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេបាទគឺចង់ជួយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់ឲ្យថ្នាំពេទ្យខ្ញុំអរគុណណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យសូមជួយកត់ថាថ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ត្រូវអីផងបាទបានខ្ញុំហ៊ានឲ្យបើថាអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានឲ្យទេបាទនេះចង់ជម្រាបជូនទៅទស្សនិកជនបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទហើយមួយទៀតឥឡូវយើងងាកមកតម្រាំយើងតិចទៀតយើងជំនួយបាទតោះជំនួយប៉ុន្តែយើងជប់អានឈ្មោះដោយសារតែយើងមានជំនួយមួយទៀតដែលកាលពីមុននោះយើងមិនបានទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាបាទទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះប៉ុណ្្នឹងហើយនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរៀននៅក្រោមផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រោយពេលដែលហងមាសបានផ្សាយទៅគឺជំនួយត្រូវបានផ្ដល់ជូនដូចជាសិភៅមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយគាត់បានទៅដល់ក្រោយពេលដែលឃើញហងមាសបានផ្សាយគឺនាយិកាអង្គការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកម្ពុជាបាទគាត់បានទៅដល់គោលដៅនោះតែម្ដងគាត់បានចែកបាទចែកដូចជាសិភៅមានប៊ិចអីចឹងទៅបាទនៅក្នុងនោះគាត់កូនសិស្សដែលកំពុងតែរៀននៅក្រោមផ្ទះហ្នឹង157នាក់បាទ157នាក់ហើយគាត់បានទៅដល់គោលដៅហ្នឹងរត់ស្រឡាញ់ណាហើយកំពុងតែអង្គការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកំពុងតែរកមើលថាតើនឹងមានលទ្ធភាពថាតើទៅជួយធ្វើសាលារៀននៅក្នុងភូមិនឹងដែរឬយ៉ាងណាបាទលោកធួនម៉ារីឌីគាត់នាយករងនៃអង្គការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងបាទគាត់បានមើលឃើញពីការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ហងមាសឃើញថាកូនតូចទាំងអស់នេះបានរៀននៅក្នុងក្រោមផ្ទះនៅភូមិអន្លង់អង្គទម្លាប់ឃុំសំរោងតងស្រុកឃុំសំរោងតងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដែលកំពុងតែបង្រៀនក្មួយស្រីនឹងកំពុងតែបង្រៀនសិស្សក្រីក្រយ៉ាងលំបាកបំផុតបាទក្នុងនោះអង្គការបាននាំយកនៅមានប៊ិចមានសិភៅដើម្បីឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់នេះបានមានលទ្ធភាពបានរៀនបន្តទៀតមិនមែនគាត់មិនមានតន់មានថាអីជួយធំដុំទេប៉ុន្តែតែជួយមួយគ្រាសិនគាត់សុខចិត្តថាអត់តន់អង្គការគាត់ក្រីក្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មានទឹកចិត្តចង់ជួយកូនខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែលំបាកនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងបាទគាត់ថាគាត់អត់មានឡានមានសុខចិត្តជួលម៉ូតូកង់3បាទរមាក់ម៉ូតូនោះដឹកសភៅនោះទៅដល់ទាំងលំបាកបំផុតបាទអរគុណណាស់លោកស្រីនាយិកាណាដែលបានជួយដល់កូនសិស្សតូចជាពិសេសហ្នឹងគឺកូនអ្នកក្រីក្រហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងចង់បានអញ្ចឹងដើម្បីជួយដល់កូនខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងតែជួបការលំបាកហើយបើសិនជាមានអង្គការណាបានជួយឧបត្ថម្ភថែមទៀតយើងក៏សូមអរគុណដែរដែលទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទហើយកាលពីម្សិលមិញនេះដែរខ្ញុំក៏បានយកថវិកាមួយចំនួនទៀតរួមជាមួយនឹងបងស្រីមកពីប្រទេសបារាំងទៅកុមារដែលពិការដៃទាំងពីរណាបាទកុមារពិការដៃទាំងពីរហ្នឹងគឺនៅខាងសង្កាត់ព្រែកតសេកបាទហើយអញ្ចឹងពេលនោះបងស្រីគាត់មកពីបារាំងគាត់ថានៅបារាំងនោះគេទស្សនាហងមាសបាទទស្សនាហងមាសពេញបន្ទុកតែម្ដងគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអាណិតអាសូរដល់ក្មេងស្រីហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងម្សិលមិញនេះពេលល្ងាចទៅហើយគាត់សុំថាឲ្យខ្ញុំជូនទៅដល់នោះទៅដល់ផ្ទះក្មួយស្រីនៅព្រែកតសេកនេះបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាលោកស្រីខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំទៅជាមួយលោកស្រីចុះពួកខ្ញុំជាប់រវល់ទៅមកពីខេត្តកណ្ដាលចែកចំណោយណាដល់ពេលអញ្ចឹងលោកស្រីគាត់ថាអត់ទេអ្នកបារាំងគេចង់ឲ្យឃើញខ្ញុំជាប់ជាមួយលោករិទ្ធីឯងបានគេជឿណានេះពេលនេះក្មួយស្រីទៅទទួលនៅកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញក្នុងទូរទស្សន៍គាត់ថាឃើញដូចជាធំដល់ពេលមកឃើញខាងក្រៅដូចជាតូច
បាទនេះបងស្រីគាត់ឈ្មោះលោកស្រីអ៊ុយបៀលោកអ៊ុយបៀបុផានារីបាទគាត់ជួយជាថវិកាគាត់មិនមានច្រើនអីទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់អាណិតស្រឡាញ់ក្មួយតូចហ្នឹងបាទគាត់លោកស្រីអ៊ុយបៀបុផានារីបាទឧបត្ថម្ភចំនួន$40លោកស្រីវិនសុភី$20នៅឯបារាំងលោកស្រីថៃជួន$20នៅឯបារាំងដែរបាទនៅទីក្រុងប៉ារីសបាទហើយលោកស្រីព្រំរតនាបញ្ញានឹងជាកូនកូនឈ្មោះលោកដាវីតបាទ$20ដែរគាត់រស់នៅក្នុងនៅបារាំងគេហៅថាភូមិរ៉ូប៉ាទីក្រុងប៉ារីសបាទឥឡូវនេះហើយដល់ពេលមកដល់ឲ្យកូននឹងលេងហ្គេមបាទលេងហ្គេមខ្ញុំមានតែដឹងអីដល់កូននឹងគាត់លេងហ្គេមដល់មុខដូចចំមុខខ្ញុំអត់ដឹងលេងហ្គេមវត្តមកទំហឹងណាដាក់វ៉ាវនោះអូយ៉ាជើងលើផុតក្បាលលេងឲ្យនំមកចំមុះផឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនវងអត់ដឹងលោកប៉ូលីសថាបងងើបតិចមកឡំបាប់លេងហ្គេមឡានប៉ុណ្ណឹងដល់បានជក់ហៅអត់ងើបអើយចានេះបងស្រីគាត់សូមជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរនៅបារាំងគាត់បានមកដល់ក្មួយស្រីនឹងហើយបាទបានឃើញហើយមកមួយលោករុទ្ធីតោះមើលជំនួយតោះសិលាមានជំនួយខាងហាងលក់ចានឆ្នាំងម៉ាឡៃជូនចាឧបត្ថម្ភមកខាងក្រុមហងមាសយើងគឺឆ្នាំងបាយ2ចាន2ចានសម្លហើយនឹងមានហ្វ្លាព្រាកែវចាហើយនឹងវែកហើយនឹងមានខ្ទះមានមុងមានភួយមានកន្ទេលហើយនឹងមានកំហ្វៀវចាខ្នើយចាពីខាងលក់ចានឆ្នាំងម៉ាឡៃចាហើយគឺពីឈ្មោះលោកហ្វុកហ្វាននិងអ្នកហ្វ្រេភាចាហើយនៅខាងបុគ្គលិកសន្តាគារ Rafael Hotel ចា Rafael Hotel Le Royal គឺគាត់ឧបត្ថម្ភទាំងអស់គឺ$11ចាបាទហើយអំណោយមកពីលោកអៀងរតនៈបាទជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានខេត្តរតនគិរីផ្ដល់អង្ករចំនួន5បាវបាទអំណោយមកពីលោកងួនចន្ទ្រីបាទផ្ដល់អង្ករចំនួន5បាវបាទហើយបងស្រីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទគាត់សុំលាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកធ្វើបុណ្យគាត់ប្រាប់តែអញ្ចឹងមិនចេញទេអ្នកធ្វើបុណ្យជួយអង្ករចំនួន3ការុងក្នុង1ការុង50គីឡូក្រាមចំនួន3ការុងទឹកក្រូច5កេសត្រីខ1កេសសរុង10កាម៉ា10និងថវិកាចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម្នាក់ទៀតសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរគាត់អត់ប្រាប់ឈ្មោះទេ$30បាទលោកអ៊ឹមផានិតបាទលោកអ៊ីមផានិតផ្ទះនៅជួយចង្វា$50កញ្ញាមួយ$10,000រៀលលោកជូវ៉ាន់លោកជូវ៉ាន់នៀនបាទ$10,000រៀលម្ចាស់ហាង BNP BBQ $30ម្ចាស់ហាងម៉ាសាម្ចាស់ហាង Massa SPD នៅឆ្នេរទន្លេចំនួន$10,000រៀលកញ្ញាម៉ាលីស$10លោកដាវ៉ាន់$10បាទហើយនឹងឧបាសិកាពិនគឹមវួចបាទលោកស្រីលីសុធានិងលីវហ្វតព្រមទាំងបុត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$80សហរដ្ឋអាមេរិកបាទឧបាសិកានៅនេះហើយច្រឡំបាទបន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីចាងឡាហៀងនិងលោកអោមេងបាទលោកម៉ែនសារឿននៅប្រទេសកាណាដាឧបត្ថម្ភចំនួន$80អ្នកក្រីក្របាទ$80សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដាបាទលោកយោម៉ារីមេកាក្លឹបលើវេសបាទមូលនិធិចំនួន$5ពុកលីតបាទ$10,000ហើយ$10,000រៀល
10000 រៀលជូនក្មេងមិនអូខេមួយតូចនឹងកុមារីនេះណា5នាក់ទៀតកុមារកំព្រាមែនទេ នឹងហើយកុមារកំព្រា5នាក់នៅនេះ5នាក់នេះដែលឲ្យយើងឲ្យស្មិញចំនួនថវិកាចំនួន 143,300 រៀលនៅគៀនស្វាយមួយស្អីស្មិញហ្នឹងបាទនេះគាត់ឲ្យបាទគាត់មកពីខាងក្លឹបលវេសបាទក្លឹបលវេសបាទខាងក្រុមក្លឹបលវេសហើយនឹងលោក Stander មកពីប្រទេសស្វីសជួយជនក្រីក្រចំនួន$50សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកស្រីនួនយឿមបាទមកពីប្រទេសស្វីសដែរហើយបាទអូនេះចប់ហើយគាត់មកពីប្រទេសស្វីសបាទបុគ្គលិក witness បាទបុគ្គលិក witness គឺបុគ្គលិកនៅការ៉ាអូខេហ្នឹងគឺបុគ្គលិក witness KTV បាទនៅផ្លូវមនីរ៉េតបាទចិត្តពេទ្យវិសាសុកបាទគាត់រៃអង្គាសគ្នានឹងបានចំនួនប្រមាណជា18,000 រៀលបាទសម្រាប់ជួយដល់ជនក្រីក្រនឹងដែរបាទអញ្ចឹងជាទូទៅបុគ្គលិកនៅការ៉ាអូខេ Witness KTV គាត់តែងតែជួយឧបត្ថម្ភរៃអង្គាសគ្នាទោះបីគ្នាបានប្រាក់ខែតិចតួចប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការនៅទីនោះសិតតែអ្នកចេះធ្វើបុណ្យបាទជួយដល់ជនក្រីក្របាទហើយមួយទៀតឥឡូវនេះយើងសូមជម្រាបជូនមួយទៀតដែលកាលពីម្សិលមិញនេះក៏មានបងប្អូនយើងនៅខាងនៅភ្នំពេញគាត់ផ្ទះសំណាក់លីសាគាត់ផ្ទះសំណាក់លីសានឹងគាត់បានយកជំនួយចំនួន$2,000សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅដល់ពេទ្យមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាបាទម្សិលមិញបាទគាត់យកទៅនងហើយយើងបានឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងទៅក្នុងនោះឈ្មោះខ្ញុំបាត់ឈ្មោះនឹងបាត់ហើយចាំមើលឈ្មោះចាំស្អែកទៅបាទហើយសូមជម្រាបជូនមួយទៀតព័ត៌មាននៅឯខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកយាយដែលយើងបានយកនេះទៅឲ្យដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងសុកបរិបូរណាសិលាបានទៅណាសិលាថ្ងៃនោះបានទៅខាងកំពង់ឆ្នាំងសហការីសូមបង្ហាញរូបភាពមកអត់អាហារហ្នឹងមែនទេបាទគាត់អាយុ97ឆ្នាំនោះលោកយាយអាយុ97ឆ្នាំម្នាក់ងងឹតភ្នែកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយរស់នៅជាមួយនឹងចៅម្នាក់ហើយយើងមិនបានផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យជំនួយទៅឲ្យហើយពេលនោះយើងបានមានថវិកាដែលបងប្អូនឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យទៅធឿនជាងឲ្យគាត់នោះអញ្ចឹងចង់មើលផ្ទះហ្នឹងតិចតែផ្ទះហ្នឹងហើយនៅផ្ទះគាត់ដដែលប៉ុន្តែគាត់ថាយើងយកជួសជុលបាទឲ្យអ្នកភូមិហ្នឹងទៅយើងឲ្យថវិកាសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសហការីឃើញរូបភាពដែរផ្ទះរបស់លោកយាយនៅកំពង់ឆ្នាំងអាយុ97ឆ្នាំបាទខាងកំពង់ឆ្នាំងគេបញ្ជូនមករួចហើយបាទអញ្ចឹងនេះដោយសារតែយើងចង់ដឹងថាតើពេលដែលយើងឲ្យថវិកាទៅយើងចេញមកតើផ្ទះឲ្យធ្វើឲ្យលោកយាយនឹងហើយនៅបាទធ្វើហើយនៅបាទនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចណាលោកយាយដែលគាត់នេះផ្ទះនេះមុនដំបូងផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះធ្លុះធ្លាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទដល់ទៅពេលយើងបានទៅហ្នឹងគឺយកទៅឲ្យហើយលោកយាយញឹមរហូតបាទញឹមរហូតនេះយើងឲ្យយើងជាងបាញ់ជាងបាំងអញ្ចឹងហើយនេះវាយគុំញឹមតែមលូហ្នឹងរកតែនោះនៅមួយចាប់បាទស្អាតទៅនិយាយនេះស្អាតតាមានអីដល់បាំងជាងអញ្ចឹងទៅពីមុនជាងធ្លុះធ្លាយលហែកពីមុខពីក្រោយដល់ពេលឥឡូវបងប្អូនដែលបានឲ្យថវិកាទៅនេះអញ្ជាងចាស់ក៏មុនបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដាក់អញ្ចាំងស្លឹកហ្នឹងទៅមើលទៅហើយមិនស្អាតទេអាហ្នឹងបើនិយាយរួមទៅវាស្មើនឹងផ្ទះថ្មនៅភ្នំពេញតូចមួយហ្នឹងសម្រាប់ប្រៀបធៀបនៅឯខាងស្រុកនេះឃុំនៅខាងឃុំផ្សារនេះនៅគាត់ចង់បង្ហាញនេះឃើញទេតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងបានហើយលោកមេឃុំអីគ្រាន់តែឈរពីមុខឃុំហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាឃុំហ្នឹងត្រុតទ្រូមខ្លាំងណាស់ចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើមើលឃើញឃុំនឹងផងហ៎ឃុំផ្សារចាបាទឃុំផ្សារឥឡូវហ្នឹងឃុំនឹងត្រុតទ្រូមខ្លាំងណាស់បាទហើយនេះលោកយាយអើយអាយុ97ឆ្នាំហើយឲ្យតែពីឲ្យរហូតញឹមមុខលោកយាយញឹមស្រស់ហ្នឹងតែហ្មងអង្គឲ្យទៅនឹងអស់ប្រមាណលោកយាយបាទសល់ប្រមាណអីម៉ានបាទហើយក្មួយស្រីនោះដើររែកដីដែលនេះឲ្យគេដើរកោបខ្សាច់ដាក់
បាទអរគុណទូទាំងអ្នកជននេះចង់បង្ហាញទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដែលយើងបានទៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមហើយខេត្តកញ្ចេះយើងបានផ្ដល់ផ្ញើតាមឡានទៅឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងចែកនៅទីនោះបាទលោកមេឃុំចង់និយាយប្រាប់ថាឃុំនឹងចាស់ទ្រុឌទ្រោមមែនតែនអញ្ចឹងហ៎បាទសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជួយផងនៅឃុំផ្សារឃុំសាលាឃុំផ្សារក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសូមថ្នាក់ដឹកនាំមើលឃុំគាត់ផងគាត់ពងត្អូញត្អែហើយទន្ទឹមនឹងយើងឲ្យទៅយាយហើយខាងលោកមេឃុំក៏ត្អូញត្អែដែរបាទឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចជាសភាពរៀបសារសគុតសគុំតិចឲ្យទៅតែអ្នកជនព្រោះនិយាយទៅចេះឈឺក្បាលអញ្ចឹងឲ្យសេឡានិយាយរឿងច្រើនហើយខ្ញុំរឿងក៏អត់បាននិយាយច្រើនដែរហើយសារក៏ខ្ញុំកាត់បន្ថយច្រើនដែរដោយសារតែខ្ញុំដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយនឹងសេឡារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាសិនហើយជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាទៅក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធីព័ត៌មានហងមាសតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយអរគុណចំពោះប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនដែលនៅទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលតែងតែគ្រប់គ្រងហងមាសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់នេះសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំចែកដល់ជនក្រីក្រនៅតាមជនបទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរួមជាមួយនឹងសហការីសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ